दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हू। विचे ही बेड़े विचे ही झेड़े, विचे ही वंज मुहाने हू। ते 14 तबक दिले दे अंदर, तंबू वांगू ताने हू। ते जो दिल दा महरम होवे बाहू, ओयो ही रब पुछाणे हू। प्यारिओ, अज सानू इलम है भई समुंदर जनूबी बहरुल काहिल दे एक मुकाम ते जिथे मारियाना नाम दा एक जजीरा है साहिबो, उथे समुंदर सब तो ज्यादा डूंगा है। समुंदरां दी गहराई नाप लई गई है, लेकिन एक बंदा सारी जिंदगी साडे नाल रहिंदा, साडे नाल उठदा बैठदा। साहिबो, असी ये नहीं जान सकते कि उहदे दिल च साडे बारे की है। बगानी मते नानका बईए झोली अड्ड, ते कम दी रख लईए ते बाकी दईए छड्ड। अर्जो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। वो फलाह पा गया जिन्हें तज़किया नफ्स कर लिया, जिन्हें अपने नफ्स नूं दुनियावी आलूदगियां तो आलाइशां तो पाक कर लिया, कामयाब हो गया दुनिया च भी ते आखरत दे विच भी। साडे पंजाबी दे बाबा जी की आखदे ने भी बाहरों भारी फेर ना कुड़िए, हूंज अंदर दा कूड़ा। 7 अजीम सिफतां ने जिहड़ियां अल्लाह पाक दे बंदियां नूं अजीम बनादियां ने, बजुर्गो बरतर बनादियां ने, जिहड़ियां फजीलत वालियां ने। ते 7 अजिहियां सिफतां पाईयां जांदियां ने इंसानां दे विच, जिहड़ियां इंसानां नूं इंसानियत तो नीवां कर दिंदियां ने। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानो अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जाण वाले तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानूं दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। साहिबो, साडी ये बेनती है भी साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो, नाल लगा होया घंटी दा बटन जरूर दबाया जे। ते प्यारिओ, साडे विलॉग्स नूं लाइक ते शेयर भी करया करो ते अपने कमेंट्स सानूं जरूर भिजवाया करो, जिहड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब हुंदे ने। ते नाले असी तुहाडे प्यारे प्यारे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नूं मजीद निखारन, शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। साहिबो, साडे बड़े ही प्यारे मित्र दुबई दे विच बसिलसिला रोज़गार रहिंदे ने। पिछों उन्हां दा ताल्लुक पाकिस्तान नाल है। उन्हां दे नावें इस तरह ने नसीर अहमद भट्ट, नबील संधू, अबू बकर संधू ते चौधरी असगर महर। साहिबो, उन्होंने सानू सुल्तानुल फ़कर, जिन्होंने सुल्तानुल आरिफीन भी आख्या जाता है, हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हां दा एक बड़ा ही प्यारा दोड़ा, एक चौमिसरा सानू भिजवाया है ते साथों मंग कीती है भई उहदा तर्जमा ते शरह वजाहत असी तुहाडी सेवा दे विच पेश करिए। साहिबो, वो चौमिसरा इंज हज़रत सुल्तान बाहू फरमांदे ने भई दिल दरिया समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हू। विचे ही बेड़े विचे ही झेड़े, विचे ही वंज मुहाने हू। ते 14 तबक दिले दे अंदर,
ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਹੂ, ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ, ਉਹੀਓ ਹੀ ਰੱਬ ਪੁਛਾਣੇ ਹੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਮਿਸਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਸਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਅਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਗਾਨੀ ਮੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਬਈਏ ਝੋਲੀ ਅੱਡ, ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਈਏ ਛੱਡ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਲਮ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮੀਰਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਈ ਹਿਕਮਤ, ਦਾਨਿਸ਼, ਇਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੋਮਨ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮੀਰਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਲਮ ਦੀ, ਅਕਲ ਦੀ, ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 2024 ਦਾ ਸਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ 2024 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਖ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਿਫੀਨ 1627 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਮੁਜਬ ਆਪ ਦਾ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਸਾਲ ਤੇ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1630 ਸੀ। 17 ਜਨਵਰੀ ਆਪ ਦੀ ਤਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਪ ਲੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੀਦ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਲਮਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਨਾਪ ਲਈਏ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਹੁਣ ਨਾਪ ਲਈਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਭਈ ਸਮੁੰਦਰ ਜਨੂਬੀ ਬਹਿਰੁਲ ਕਾਹਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੀਆਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ੀਰਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬੋ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। 10.911 ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 10.5 ਪੌਣੇ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਜਬ ਸਮੁੰਦਰ ਉਥੋਂ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਮਾਰੀਆਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਟੋਇਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਡੂੰਘਾ। ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਅੱਪੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਖੋਜੀਆਂ ਪੜਚੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਗਾਚੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਖੀ ਸੁਲਤਾनुल आरफीन ਇੰਨੀ ਮੁੱਦਤ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦੀ ਵਸਅਤ, ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਵਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ। ਸਾਹਿਬੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਮੁਖਲਸ ਔਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਢਿੱਡੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਵੇੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਐਸੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਫੜ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਲਮ, ਬੜੀ ਅਕਲ, ਬੜੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬੋ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਤਵਾਲਤ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ, ਉਚਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ, ਇਹਦੀ ਵਸਅਤ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। अल्लाह पाक भी लामहदूद ज़ात है। अल्लाह पाक सच्चे साहिब नूं असी किसी को लिमिटेशनस दे विच असी उन्होंने अल्लाह पाक नूं नहीं बयान कर सकते। हदूदो की ओदी कोई नहीं उस बादशाह दियां। तुसी यह वेखो ना प्यारे हो कि तकरीबन 2500 अरब गलैक्सीज़ कहकशावां साइंसदान आखदे ने कि दरियाफ्त हो चुकियां ने, यानी साइंसदानां दे जिहड़ा सिट्टा है उन्हां दा तखमीना, उन्हां दा एक अंदाज़ा है कि इन्नियां गलैक्सीज़ अल्लाह पाक ने तखलीक कीतियां होईयां ने इस कायनात और कई इस तरह दीयां कायनातां। ते एक ज़मीन आसमान या एक जिहड़ी है साडी गलैक्सी है प्यारिओ, वो शायर लिखता है कि ए बेइंतहा वड्डे रब, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके। मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। अल्लाह पाक भी सच्चा साहिब फरमाते ने, वो आखदे ने ना मैं आसमानों में समाता हूँ, ना ज़मीनों में, ना पहाड़ों में। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं मोमन दे दिल विच समाना। प्यारिओ यानी कल्बुल मोमिन है अरशुल्ला, अल्लाह पाक दा अरश है। एक मोमन, एक पाकीज़ा, एक मुत्तकी आदमी दा दिल। ते तुसी दिल दी फिर लंबाई चौड़ाई गहराई उचाई उहदी वुसअत उहदे खिल खलारे दा इत्थों अंदाज़ा ला लवो कि अल्लाह पाक फरमांदा कि मैं उत्थे पूरा आ जाना। तो किड्डा को फिर वड्डा होना है एक नेक बंदे दा दिल।
ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਪ ਘੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਚ ਘੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਪ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਹਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੜਾਈ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਝੇੜੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵੰਝ ਮੁਹਾਣੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ, ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਤਾਈਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਬੇੜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਝੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੇੜੇ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈਆਂ, ਕਜ਼ੀਏ, ਫਸਾਦ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ, ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਮਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬਰਬਾਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ। ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਯਾਨੀ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਝੇੜੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵੰਝ ਮੁਹਾਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਵੰਝ ਵੱਡਾ ਬਾਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਪੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਠੇਲਦੇ ਨੇ ਮਲਾਹ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ, ਐਸੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇੜੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਯਾਨੀ ਬੇੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਾਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਝੇੜੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਜ਼ੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੁਰਾਏ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ, ਕਜ਼ੀਏ, ਔਕੜਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁੱਲ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਨਸਾਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਬੇੜੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਝੇੜੇ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵੰਝ ਮੁਹਾਣੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੇਕ ਪਾਕ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਮੁਤਕੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम, सच्ची सरकार ने फरमाया सी कि तकवा, अपनी छाती वाल इशारा करके आका ने फरमाया सी कि तकवा यहाँ है। और तकवे ने इंसान नू बुलंद मरतबे दे उत्ते फायज करना है। कुरान पाक दी सूरत व शमस आउंदा है प्यारिओ, कद अफलाह मन ज़क्काहा, वो फलाह पा गया जिन्हें तज़किया नफ्स कर लिया, जिन्हें अपने नफ्स नू दुनियावी आलूदगियां तो, आलाइशां तो पाक कर लिया, कामयाब हो गया दुनिया च भी ते आखरत दे विच भी। साडे पंजाबी दे बाबा जी की आखदे ने भी बाहरों भारी फेर ना कुड़िए, हूंज अंदर दा कूड़ा, अंदर दी सफाई कर, अंदरों हक ते सच दी आवाज़ बाहर कढ़। बाहरों ते तू बड़े खूबसूरत कपड़े पा के, सोहनी कंगी शंगी वाह के, सोहनी खुशबू ला के फिरदा रहना अल्लाह दे बंदे, बज़ाहिर तू खूबसूरत नज़र आना, पर अंदरों भी ते सोहना लग, अंदरों भी खूबसूरत बन। अगे प्यारे फरमांदे ने भी 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। साहिबो ये एडा एडा वड्डा कौल है सखी सुल्तानुल आरिफीन दा कि कई प्रोग्राम सिर्फ ऐस एक फिक्र ते हो सकते हैं। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। बज़ाहिर 14 तबकात जिहड़े ने उन्हां दा लुगवी लुगत दे विच डिक्शनरी च जिहड़ा तर्जमा लिखिया हुंदा 7 ज़मीनां ते 7 असमान ने, उन्हां दे विच ही सारे साडी दुनिया दे वेख लो 7 बर्रे आज़म ने, जिन्हां नूं हुण वैसे 5 कहा जा रहा है, क्योंकि बर्रे आज़म खुशकी दा वो वड्डा टुकड़ा हुंदा है जिहड़ा समुंदर दे विच वाकिया होवे, उहदे आले दुआले सारा पानी होवे। ये 7 सन प्यारिओ, लेकिन थोड़ी देर पहले दी माजी करीब की तहकीक हुई है कि शुमाली अमरीका ते जनूबी अमरीका के दरम्यान चूँकि ज़मीनी रस्ता भी है, इस तरह यूरोप ते रशिया के दरम्यान भी ज़मीनी रास्ता है। इस वास्ते यूरोप ते रशिया नूं मिला के यूरेशिया दे नां तो एक बर्रे आज़म कर दिता गया, तो जनूबी ते शुमाली अमरीका नूं मिला के अमरीका एक बर्रे आज़म कर दिता गया। हुण 5 रह गए ने, नहीं तो पहले 7 ही बर्रे आज़म सन, 7 ही प्यारे वो समुंदर सन। 7 का जिहड़ा हिंसा है ये बहुत ज़्यादा
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ 7 ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ 7 ਫੇਰੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 7 ਅਨਾਜ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਸੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਸੀਕੀ ਸਾਡੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰ 7 ਹੀ ਨੇ। 7 ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ 7 ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 ਤਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰ 7 ਅਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 7 ਤਬਕਾਤ ਔਰ 7 ਹੀ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, 7 ਬਰਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਔਰ 7 ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਵਸਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਏਡੀ ਵਸੀਓ ਅਰੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਪਹਾੜ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ। 14 ਤਬਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸੂਫੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਤਬਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ 7 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮੀਨਾਪਨ, ਹੋਛਾਪਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਫਾਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਸਾਫ ਰਜ਼ੀਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਟੀਆ ਔਰ ਕਮੀਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਰਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਔਸਾਫ ਹਮੀਦਾ, ਸਿਫਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਸਿਫਾਤ ਰਜ਼ੀਲਾ ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਸਿਫਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਕਲ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਹਯਾ, ਸ਼ਰਮ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਯਾ ਕਰਨੀ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ 7 ਸੂਫੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਫਾਤ ਫਾਜ਼ਿਲਾ ਨੇ, ਆਲਾ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਆਜਿਜ਼ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤਾਈਂ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਬੁਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਗੁੱਸਾ, ਹਸਦ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੈਲਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਾਦ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤਕੱਬਰ ਇੰਤਹਾਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਹੀ ਆਜਜ਼ੀ वो तेरी चीज़ है। ਤਕੱਬਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਰਾਂਦਾ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਰਬਾਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰਦੂਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕੱਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਵਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਖਲ,
कीना कीना परवर ने इंसानों को होना चाहिए, एक दूजे के बारे अच्छा सोचना चाहिए, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, हिरसो हवस दुनियावी नहीं होनी चाहिए। प्यारिओ ये वो बुरे जज्बात ने 7 जिन्होंने अल्लाह पाक दे वली आखदे ने कि ये इंतहाई नुकसानदेह ने अशरफुल मखलूकात इंसान दे वास्ते। एक अच्छा इंसान बनने दे वास्ते ये सारियां बुरियां सिफात औसाफ रजीला तो इंसानों अपने आप को पाक करना पवेगा, फिर वो अशरफुल मखलूकात बन सकता है। और जिहड़े फजाइल 7 तुहाडे हजूर मैं बयान किए हैं वो इंसानों अपने आप पैदा करने चाहिए। हुण 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो, तमाम दुनियावी पूरी कायनात बंदिया जिहड़ी तेरे आस्ते बनाई गई है उहदे उलूम भी इहदे ही अंदर ने, तेरे दिल दे विच ने। तेरी अपनी अजमत ते बुजुर्गी ते मरतबे दी बुलंदी दा सामान सारा भी तेरे दिल दे विच है। अपने दिल नूं फोल ते कढ, और तू अगर चाहे अगर बुरियां सिफतां इख्तियार करें तो तू दुनिया दी और इंसानां दी तबाहो बर्बादी दा ते तबाही दा भी सबब तू ही बन सकना है। प्यारिओ आखिरी मिसरे दे विच गल जिहड़ी है ना होर प्यारी कर दी गई है, होर नखेड़ दी गई है। आखिरी मिसरे च फरमांदे ने भी जो दिल दा महरम होवे बाहू सोई ही रब पछाणे हो। रब पछाण लेना, अपने अल्लाह पाक दी शनाहत हो जानी, अपने अल्लाह पाक दी मार्फत मिल जानी, आखिरी इंसानां दे वास्ते अजीम तरीन रुतबा ते दर्जा है। लेकिन फरमांदे ने पाया उस सूरत ही जा सकता है, इस मुकाम ताईं तू अपड़ तां ही सकना है कि तू दिल दा महरम हो अल्लाह दे बंदिया। ते दिल दा महरम इस तरह हो कि दिल दे विचों बुरियां सिफात जिहड़े भैड़े जज्बात ने जिहड़े लुकाई आस्ते इंसानां दे वास्ते नुकसानदेह ने, नुकसान रसा ने, उन्हां दा खात्मा कर। ते जिहड़े अल्लाह पाक नूं पसंद ने और जिहड़ियां सिफतां अल्लाह पाक अपने एक नेक बंदे दे विच वेखणियां चाहते ने, और जिहड़ियां सिफतां ना सिर्फ सच्चे साहिब नूं पसंद ने बल्कि तमाम अल्लाह पाक दे बंदियां दे वास्ते भी फायदे मंदियां ने। आला इखलाक तां ही मिल सकता है। प्यारिओ जे बंदे दे विच मुहब्बत, हिलम, आजजी और शुक्र, तवक्कल, रज़ा अल्लाह पाक दी रज़ा दे नाल होवे ते फिर ही बंदा उस मुकाम ते अपड़ सकता है जिदे बारे च शायर लिखता है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। वो मेहनत यही ज़्यादा है ना भाई, अपने दिल दे विचों गुस्सा, हसद, बुग़ज़, बुखल, तकब्बर और शहवत और हिरसो हवा और कीना परवरी और रियाकारी इन्हों बाहर कढ़िए। प्यारिओ ऐसी सफाई अपने दिल की करिए, बातनी तौर के उत्ते असी एडे खूबसूरत, साफ सुथरे और सच्चे बन जाइए कि अल्लाह पाक भी साडे दिल दे विच आके बसेरा करन और अल्लाह पाक दे बंदे भी इन्हां सिफतां पारों ही साडा एहतराम करनगे। अदरवाइज जे साडे विच ओही बुरियां सिफात पाइयां गईयां जिहड़ियां कि नंगे आदमीयत ने, जिहड़ियां कि इंसानियत दे वास्ते शर्मिंदगी दा सबब ने। गुस्सा, हसद, तकब्बर, बुखल, कीना, शहवत, रियाकारी ते हिरसो हवस, ये मैं अगे भी तुहाडी खिदमत विच बयान किया कि इंसानियत दे मुकाम तो अल्लाह दे बंदियां नूं ज़मीन ते गिरा देंदियां।
ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ ਟਟੋਲ ਤੇ ਲੱਭ ਖੋਜ ਲਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਈ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ, ਸੋਈਓ ਹੀ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ ਹੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਤਅਲਕਾ ਗੱਲਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਅਹਾਦੀਸ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੌਮਿਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਡਾ ਲੜ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੈਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਚੱਲ